दसां गुरां दा ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਾਣੋ, नाल हत्थां दे लिखी महाराज बाणी। नुकता दुई दवैत दा नहीं पाया, हर एक वास्ते है सिरताज बाणी। ओ जी दा जी करदा मत्था टेक जांदा, करदी किसे नू नहीं निराज बाणी। तन्ने वांगरा रखिए सिदक पूरा, तन्ने वांग सवार दी काज बाणी। तन्ने वांग सवार दी काज बाणी। अजब करिश्मा सतगुर कीया, नौ खंडा तो बारा। बाला रूप विवेक बुद्धि दा बनिया गुरु भंडारा। रूपे नूप न चले आ जाए, तक के चन शर्माए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। अजब करिश्मा सतगुर कीया, नौ खंडा तो बारा। बाला रूप विवेक बुद्धि दा बनिया गुरु भंडारा। रूपे नूप न चले आ जाए, तक के चन शर्माए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। धन धन माता कृष्ण कौर दी कुख होई वड भागी। रहमत कर गुर भाग लगाया, होई गोद सुभागी। फिर हपति विछोड़े वाला सुंदर लाल हराए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। चेहरा बड़ा तेजस्वी गुरदा, चेहरा बड़ा तेजस्वी गुरदा। लख सूरज दा चानना, सहज भंडारा गुरु द्वारा। हर एक दिल दी जानना। सब तो उच्चा दर सतगुर दा सबना दे मन पाए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। पंगत ते संगत दी रीति चलदी अति सहोनी। हीरे नीलम कैंठे कलगी सूरत मन पर चौनी। चेते उदार प्यार दा सोमा, चेते उदार प्यार दा सोमा सबना दे मन पाए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। दूरों दूरों लोकी आवना तकन लई गुर बाला। शब्द पवित्र हिरदे ठारना मोहे नूर नराला। भीड़ रहे गुर डेरे पारी सब जग चुकिया आए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जिस डिठे सब दुख जाए। दुख परोती वहे मनुखता श्री हर कृष्ण द्वारे। डिठे दे दे कंचन होवे नसन दुख हथियारे। कोड़े पिंगले तंदुरुस्त होए, कोड़े पिंगले तंदुरुस्त होए कीरे सेठ बनाए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जैसा डिठे सब दुख जाए। गुर दरबारों सुख संसारी जो मंगे सो पावे। पुत्र दुध तरत ते लक्ष्मी भाग परी तमलावे। दोवे वक्त लगे दरबारा दस कीरती गाए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जैसा डिठे सब दुख जाए। महिमा गुर महिमा अपने पार गुरां दी। महिमा अपने पार गुरां दी कहन कथन तो बारी। दर्शन करसन दुखड़े हरसन परसन रूप मरारी। नूर सरूर हदूर दा बैंका तकिया मन नशियाए। श्री हर कृष्ण ते आई है जी जैसा डिठे सब दुख जाए।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰਗੁਰੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਸੀਸ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਆ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਚੰਦ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਸੱਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ, ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਊਗਾ। तो महाराज कृपा करे तुहाडी हाज़री दर ते प्रवान करे। तुसी जेड़ी भी भावना लैके महाराज के चरणों में आए हो, सच्चे पातशाह उस भावना नूं चार चंद लावे। तुहानूं अपने दरों करों नाम दान दियां दातां, गुर सिक्खी वाला जीवन, सिक्खी सिरक भरोसे दियां दातां ते खुले खजाने दियां दातां सारी संगत नूं सच्चे पातशाह दे के नदरों नदर निहाल करन, ताकि साडा विश्वास ते भरोसा जिहड़ा गुरु दे चरनां ते बनिया रहे। दूसरी खुशी वाली बात है, मैनू 2-2.5 साल तो बाहर मौका मिलिया तुहाडे दर्शन करन दा, क्योंकि 1.5 साल ते लॉकडाउन रहा, प्रोग्राम जिहड़े अलीके सन वो बंद हो गए, समा इस तरह का सी। अज मैनू इस गल की खुशी है जिथे गुरु की संगत के रूबरू होने का सुभाग प्राप्त होया है, उत्थे संत महापुरुष बाबा बचन सिंह जी दिल्ली वाले महापुरुष भी आए ने, साडे पिता समान। जदों बजुर्गों की हाज़री विच गुरु की गल कहण दा मौका मिलता है, फिर दिल विच बहुत सारा प्यार ते शरधा जागदी है, क्योंकि बजुर्गों नूं माण हुंदा अपने धीआं पुत्रां ते। जदों धीआं ते पुत्र बाप दे सामने, माँ दे सामने कारज करते हैं, फिर माँ ते बाप नूं बड़ी वड्डी खुशी महसूस हुंदी है। वो साडे पिता समान ने, उन्हां दीआं सीसां सदका तुहाडी हाज़री विच गुरु का इतिहास कहण वास्ते हाज़र होए हां। अरदास करदा महाराज दे चरण अंदर सच्चे पातशाह उन्हां नूं अपने चरनां विचों तंदुरुस्ती दे, रोगता देण, ताकि वो चढ़दी कला दे नाल गुरु की संगति ते गुरु चरनां दे इसे तरह कार जिहड़े ने वो करते रहन। मेरी अरदास है गुरु के चरनां अंदर बाबा गुरजन सिंह जी जिन्ने भी सेवादार ने, कार सेवा वाले महापुरुषों के, महाराज सच्चे पातशाह सारिਆਂ ਦੇ सिर ते मेहर भरे हथ रखण, ताकि इसे तरह चढ़दी कला दे नाल गुरु की संगत की सेवा जिहड़ी है वो करते रहन। मैं परसों साडा दीवान सी सीतापुर नीम सर, जिथे गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने बड़ियां वड्डियां बरकतां रहमतां वरताइयां ने। उस दीवान विच भी मैं बेनती कीती सी भी जे इस यूपी विच कार सेवा वाले महापुरुष ना आउंदे ते आ रौनकां जिहड़ियां सन साडी जिंदगी विच नहीं सी आउणियां। तुसीं सारे जाणदे हो साडे बजुर्ग बैठे ने। 1995 विच मैं पहली बार स्टेज ते आया सां ते 1995 तो लैके हुण 2021 चल रहा। तुसीं कियाफा ला सकदे हो किन्ने वरे हो गए ने तुहाडी सेवा विच हाज़र हुंदिआं नूं। पर मैं अपने नाल दिआं नूं दस रिहा सां कि जिस तरह दीआं हुण रौनकां ने ना, 20 साल पहलां जदों असीं 1995 विच यूपी विच आए सां, इस तरह दीआं रौनकां उस वेले नहीं सन दिखदिआं। ये महापुरुषां दी घाल कमाई सरका है, जिन्हां ने तुहाडा एक एक रुपया जिहड़ा एक एक दाना जिहड़ा है वो चंगी थां उत्ते ला के तुहाडी किरत नूं, तुहाडी माया नूं सफली कीता है। महाराज दे बचन ने अकली साहिब सेवी है, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बूझिए, अकली कीचे दान। सियाणे कहंदे ने
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਦਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ। ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਣਾ ਫਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਸ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। 1.5 ਘੰਟਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਦਨਾ ਕਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਆ ਜਿਸ ਡਿਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ 7ਵਾਂ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ, ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਕੀ ਧਾਰ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਰੀ ਆਈ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ 2 ਸੁਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਵੱਡਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਔਰ ਛੋਟੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦੋਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਸ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਪੋਥੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਫੇਲ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੜਫ ਉੱਠੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੰਦੂਈ ਚਬੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਖੰਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ 3-4 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਨੇ, 3-4 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਈ ਚਬੋਈ ਗਈ, ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨੇ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਦਾ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਰਹੀ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਏ 2 ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਕਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਦਾਰ ਕੀਤੀ। 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਬਚਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੁਖੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਨ ਦੁਖੇ, ਉਹ ਕਰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਇਆ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਲਾਗੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਦਰ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਛੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ ਚਰਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੌਲਵੀਓ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚੱਕ ਤੇ ਚਾੜਦਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਛੜਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਖਮਿਆਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਿਆਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨਾਲ ਵਰਤੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏਗਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਖੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ।
पर सतवें पातशाह महाराज ने एदियां माड़ियां हरकतां वल वेख के गद्दी जड़ी सी ओदा वारस अपने छोटे पुत्र श्री गुरु हरकृष्ण महाराज सच्चे पातशाह नूं 5 साल दी आरजू विच थाप दिता। हुण तुसीं क्याफा लाओ संगत जी, 5 साल दी आरजू दा बच्चा जिहड़ा गुरु नानक दी गद्दी दा वारस बन जाए, बड़ी एक अनोखी बार सी। बाबे राम राए नूं ये कुछ चंगा ना लगा, उन्हें बड़ियां चालां चलियां पर निफल हो गया। आखिर विच उन्हें औरंगजेब बादशाह नूं जाके आख्या, बादशाह मैं तैनूं खुश कीता सी ते हुण तैनूं चाहीदा मैनूं खुश कर। उन्हें आख्या किवें? उन्हें आख्या मेरे प्यो ने मेरे पिता ने मेरे छोटे भाई नूं गद्दी दा वारस बना दिता, हकदार मैं सां, इस करके मैनूं गद्दी दवा, जेड़ा मर्जी हीला वरत पर मैं गद्दी दा वारस बनना चाहुंदा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 8वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ उस गल का फैसला करने वास्ते जेड़ा 2200 घोड़सवार 7वें पातशाह महाराज दे नाल चलिया करदा सी, ओह सूरमे अज 8वें पातशाह महाराज दे नाल इस कीरतपुर साहब की धरती तो महाराज दा सरकार करने वास्ते दिल्ली नूं रवाना होण लगे ने। उस वेले दा सारा वातावरण किवें महाराज ने तैयारी की, केड़े केड़े सिख महाराज दी नाल चलने का यत्न किया, सारा वेरवा मेरे पूजा जो उस्ताद ज्ञानी बलदेव सिंह बैंका की कलम तो लिखिया होया है। प्रसंग है, सुनो प्रेम नाल, इउं बेनती की जा रही है। बैके विच पालकी तुरिया सच्चा पातशाह, जो जग तारन खातिर दुनिया दे विच आया। बैके विच पालकी तुरिया सच्चा पातशाह, जो जग तारन खातिर दुनिया दे विच आया। चढ़दे सूरज वांगर लाली चमके चेहरे ते, ओ तरगे जिन्ना जनावी दर्श गुरां दा पाया। आया तरस साहब नू जनता इस नताणी ते, ओहो हर कृष्ण ते आसन मात लोक ते लाया। चढ़िया जोधा दाता कष्ट कटण लई लोकां दे, ओ भुल्ले जग नू मार्ग जिसने आदर साया। छोटी उम्र च गल्लां कर दे गूढ़ ज्ञान दियां सच आखां, छोटी उम्र च गल्लां कर दे गूढ़ ज्ञान दियां। ओहो के रूप सहज दा करन देश ते दाया। गुर दा दर्शन करके रोग बिनसदा चुक्कां दा, ओ राजी हो जांदा सी दुखिया देश सबाया। महिमा गुर दी तक के, महिमा गुर दी तक के पंडे रखण ईरखा। ओ उल्लू अखियां नू जो चानन ने चंदियाया। बाणी भरम तोड़ दी कपटी तक के सड़दे ने, बंदे दर्द बंदे नू जिद्दां आन सताया। लुल्ला पिंगला मुंडा लिया के एक ब्राह्मण ने सच आखां, लुल्ला पिंगला मुंडा लिया के एक ब्राह्मण ने। और रस्ते दे विच पम्मिया जान के लम्मे पाया। राजी गुरु करे जे इसनू तां फिर जाणांगे, नहीं ता चूर दा डंफा पुस्तो पुस्त वजाया। आई जदों पालकी उस मेरा दे माही दी, ओ दुखिए बामण कीता जिवें सीस खाया। मैनू राज करो ते फेर अगानू तुरियो जे, और रोशे पर नैना थानी उन्ने लाया सी सच आका। रोशे परी उन्ने नैना थानी लाया। चलन हड्डियां पार ना उम्र बीत गई रड़ दे दी, ओ तन दे जख्मा मैनू सारी उम्र सताया। सुट के रहमत किरना नैना विचों प्रीतमा। ओ मेरे दुख हर दे जो जगदा हरदा आया। सच आखा मेरे दुख हर दे जो जगदे हरदा आया। सुन के दा
महाराज गुरु की संगतां ते गुरु के सिखां नूं नाल लैके कीरतपुर साहब की धरती तो चले। एक काफला मंजिलां नूं तय करदा होया अंबाले दे लागे पंजोखरा नगर विच पहुंचिया। महाराज ने नगर तो बार बार अपना डेरा किया होया सी। गुरु की संगतां 90 सालां दे बुजुर्ग 100 साल दियां माइयां इस 5 साल की आरजू दे गुरु के चरनां विच बैठियां सन नेत्र मूंद के। इत्थों का एक पणसी जी का नाम है लाल चंद। इन्हें वेख्या मेरे नगर विच भीड़ बड़ी वड्डी इकट्ठी हुई है। इन्हें कदम अपने उधर नूं वधाए। उत्थे पहुंचा जिथे 8वें पातशाह महाराज आसन ला के बैठे सन। इन्हें जाके की तकिया 5-6 साल का बच्चा जेड़ा आसन उत्ते बैठा ते ओदे इर्द गिर्द जड़ियां गुरु की संगतां विराजमान ने। जदों इस बालक दे इस गुरु दे दर्शन कीते गदगद हुंदा चेहरा, लाल सुरख नेत्र और चेहरे उत्ते एडा नूर सी। लाल चंद पंडित वेख के हैरान रह गया। वो एडा छोटा जिहा बाल ते लोग एडी वड्डी पूजा करते ने, एडा वड्डा इकट्ठ है कौन है? एक सिख नूं पुछदा। उन्हें आख्या गुरु नानक की गद्दी दे 8वें वारिस ने श्री गुरु हरकृष्ण महाराज। ये पैरों तो लैके सिर तक कंब उठिया। इहदे मन में एक बहुत बड़ा शंका जागया, सवाल जागया। वो उम्र दी 5-6 साल की है, ना एडा वड्डा। साडे वड्डे वडेरे होए ने कृष्ण महाराज जेड़े 16 कला सपूर्ण सन। तुहाडी याद वास्ते बेनती करनी चाहुंदा, त्रेते विच आए राम जी, वो 14 कला सपूर्ण सन। ते द्वापर विच कृष्ण महाराज आए, वो 16 कला सपूर्ण सन। 2 कला कृष्ण भगवान दे कोलों राम दे नालों ज्यादियां सन। एक कला सी वो नृत्यकारी बहुत वड्डे सन, ते दूसरी कला वो संगीतकार बड़े वड्डे सन। अज भी वो थावां बोलदियां ने जिथे उन्हां नृत्य कीता ते जिथे उन्हां संगीत दे नाल जानवरां नूं भी कीलण दा यतन कीता, वो अज भी थावां दसदियां ने। 16 कला सपूर्ण सन कृष्ण भगवान। ये छोटा जिहा बच्चा उन्हां दे नालों भी अपने आप नूं वड्डा खवाउण दा यतन करदा है, हो नहीं सकदा। हंकार जिहड़ा ना वो बंदे की अहमियत नूं घटा दिंदा है ते ना ही उन्होंने दूसरे बंदे की अहमियत का पता लगता। हंकार जिहड़ा ना अखां ते पर्दा पा दिंदा है, अकल उत्ते भी पर्दा पा दिंदा ते अखां उत्ते भी पर्दा पा दिंदा है। पंडित लाल चंद अपने आप नूं पंडित कहाउंदा महाराज के चरनां विच हाज़र होया। इहदे अंदर दा हंकार बोलिया, ओए पंडिता तू इलाके का बहुत वड्डा विद्वान पंडित है, लोग तेरा रब वर्गा सरकार करते ने। वो जे गुरु इत्थे बैठा रहा तेरा सरकार सरावा ते गवा जाएगा। कोई इतना नहीं व्याउत घट जेड़ा बच्चा झुकण वास्ते मजबूर हो जाए ते तेरा मान ते सरकार बहाल रहे। पंडित लाल चंद ने उपरा जा मत्था टेक के लागे बह गया। कहंदा महाराज तुसां बड़ा वड्डा नाम अपन रखाया ते गुरु नानक दे घर दी 7वें 8वें वार सिखाउंदे हो, मैं तुहाडे नाल कुछ बचन करने चाहुंदा। महाराज कहंदे सानू परमात्मा ने भेजा ही इस दुनिया ते तां वा भी तुहाडे सवालों का उत्तर देने वास्ते। पहला अपना सवाल कर लो, हो सकदा गल्लां बातां विच चेता ना भुल जाए। ये कहंदा महाराज साडे वड्डे वडेरे होए ने कृष्ण भगवान, वो 16 कला सपूर्ण सन, उन्हां गीता उचारी है। मैं तुहानू बेनती करनी चाहुंदा, तुहाडा नाम है हर कृष्ण, तुहाडा नाम उन्हां दे नालों वड्डा है ते तुहानू फिर खेड भी करामात भी वड्डी विखाउणी पवेगी, काम भी वड्डे करने पैणगे। मैं चाहुंदा जिहड़ी गीता कृष्ण भगवान ने चारी उहदे अर्थ कर दिओ, मेरा इन्ना क सवाल है। महाराज कहंदे पंडित जी तुहाडा सवाल सिर मथे, पर इस तरह करो जे सवाल तुसां करना ते बंदा भी तुसीं लै आओ जिहदे कोलों गीता दे अर्थ कराउणे आ। जे असां कीते ते तुहाडा शंका हो सकदा निवृत्त ना होवे, तुहाडे शंका होवेगा मन विच गुरु नानक दी जोत ने हो सकदा है किते उन्हां कितेओं पढ़ लिया होवे, इस करके वो बंदा भी तुसीं लिआओ। इन्हें झाती मारी अपने पिंड विच जेड़ा कन्ना तो बोला अकल तो हीना ते जबान तो गूंगा बंदा सी ना, जिन्नू ये महरिया का मुंडा है, ਇਹਦਾ नाम है छज्जू। ये झीरां का मुंडा ते इहनूं छज्जू झीवर कहंदे ने। कई लिखारियां ने लिखिया भी ये गुरु घर दे घोड़ियां वास्ते घाह भी लिआउंदा सी। ਇਹਦੀ चोण कीती ते महाराज के चरणों में कहंदा सच्चे पातशाह इस बंदे दे कोलों गीता दे अर्थ करा दिओ, ते बोलदा ही नहीं ते गीता दे अर्थ किवें करेगा। हुण इहनूं ये नहीं पता, ये समझदा है गुरु साहब नूं बाल इयाणा, पर इहनूं ये नहीं पता भी गुरु नानक दे घर विच उमरा दा तकाजा नहीं, इत्थे अकलां नूं फड़ लगदे अकलां नूं।
ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਰਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ, ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ, ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾੜੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਹਿਨਾਈ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵਾਏ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਗਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਵਾਦ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਛੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਟੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਓਏ ਛੱਜੂ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏ। ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਿੰਗਲਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਛੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਪਟਾਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗੂੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਕੀਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਆ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਪੰਡਤ ਕਾਹਦਾ? ਪੰਡਤ ਸੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਸੁਧ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਧ ਲੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੂਰਤ ਕੱਢੇਗਾ, ਮਨ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਹੰਕਾਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਦੂਰਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸਨ, ਇਹਨੂੰ ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਦੇਹੀ ਕੁੰਦਨ ਵਰਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਇਸੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਇਸੇ ਛੱਜੂ ਝੀਵਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਜਿੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਦਾ 90 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪੰਡਤ ਲਾਲ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆਪ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਵਾਜਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ, ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਇਹਨੇ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਘੜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 7ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਵਾਸ ਮੇਰੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਲਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ,
जिस खूह विचों जल लैके महाराज ने छट्टा दे के रोगियों के रोग दूर किए सन, अज भी वह जल जिहड़ा है तुहाडे हत्थां उत्ते पा के तुहाडी देह नूं अरोगता देण दा यतन किया जा रहा है। यह है गुरु 8वें पातशाह महाराज दीयां वडियाईयां। सच्चे पातशाह दिल्ली की धरती ते गए, अतारा होया राजे जै सिंह दे बंगले विच, महाराज दे चरण धुआए गए। इत्थे बहुत वड्डा गुरु साहब दे नाल छल भी किया गया ते महाराज की परख भी की गई। राजे जै सिंह दे घर वाली राणी पुष्पा, इनू गोलियां वाले कपड़े पवाए गए। इहदे मन का शंका सी ये छोटी उम्र का बाल है, गुरु नहीं हो सकता। मैं इनू गुरु तां मनांगी जे मैनू गोलियां विच मेरी वखरी पछाण कर ले ते फिर मैं इहदे चरनां ते झुकण वास्ते तैयार होवांगी। कई बंदे रब की भी परख करते हैं। 8वें पातशाह महाराज की परख होण लगी है। बड़ियां सरकार जो औरतां बैठियां ने, गोलियां बैठियां ने, संगत बैठी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ राणी पुष्पा गोलियां वाले कपड़े पर के ते गोली बन के गोलियां विच बह गई। महाराज सतनाम ते वाहिगुरू दा जाप करते हुए हाथ में छोटी जी छड़ी फड़ी है। तुरदे तुरदे रवा रवी जाके उस राणी पुष्पा के सिर उत्ते सोटी रख के महाराज ने आख्या, धीए नी भैणे, रब की परख नहीं करी दी ते ना ही रब के प्यारिਆਂ की परख करदी आ, जीवन बर्बाद हो जाता। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ महाराज ने ਇਹ ਉੱਠੀ ਤੇ महाराज ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਣੀ ਪੁਸ਼ਪਾ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜਾ, ਮੈਂ ਅਗੇਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। महाराज राजे जै सिंह ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ महाराज ਜਿੱਥੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੇ दूर करते हैं, उत्थे राजे जै सिंह ने जो महाराज की अचमन नूं तकिया, सारियां जिहड़ियां दिल दीयां लालसां सन मिट गईयां ते महाराज के चरनां विच हो गया। महाराज का सेवक बन गया। औरंगजेब बादशाह का वो जिहड़ा डर सी वो भुल गया। अज औरंगजेब बादशाह नूं पता लगा भी महाराज दिल्ली आ गए ने। उन्हें दर्शन करन दी तांग जिहड़ी सी महाराज के चरनां विच जताई। सच्चे पातशाह ने आख्या, बादशाह असी तेनू इक्के बार कहना चाहुंदे, साडे पिता दा हुक्म है, असी तेरे जींदे जी मत्थे नहीं लगना। वेखो हैरानी वाली गल, हिंदुस्तान दा होवे बादशाह ते इधर गुरु साहब की उम्र आ 5-6 साल दी। एक बच्चा हिंदुस्तान के बादशाह दे आखे ना लगे, एक किड्डी वड्डी वडियाई वाली बात है तुहाडे वास्ते ते साडे वास्ते। गुरु साहब झुके नहीं, डरे नहीं बादशाह दे कोल। अज साडे पिंड विच MLA आ जाए ना ते असी ओरी शाम दी विच लग जाने सब कुछ भुल के। गुरु 8वें पातशाह महाराज उम्र भावें छोटी आ लेकिन बादशाह तो डरे नहीं। बादशाह दिलकड़ियां रह रहा, महाराज मैं दर्शन वास्ते आए, मैनू दर्शन दे दो। महाराज ने कोरी ना कर दी। इन्हें कव्याउन घड़ी 500 मोहरा अपने एहलकार के हथ भेजियां, महाराज जे तुसां दर्शन नहीं ना देने ते मेरी भेटा कबूल लो। महाराज कहंदे भेटा आई किथों आ, तू गरीबां दा खून चूस चूस के तजोरियां भरियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ गुरु नानक ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। इस करके ये गल तेरी मंजूर नहीं होगी। महाराज ने सब भेटा जड़ियां सन वापस कर दित्तियां, क्योंकि पिता दा हुक्म सी। गुरु नानक दे घर नूं, गुरु नानक दे सिद्धांत नूं ठेस नहीं पहुंचाउणा चाहुंदे 8वें पातशाह महाराज। इधर बीमारी ने जोर फड़ लिया, सच्चे पातशाह दुखियां की सेवा विच लगे हुए हैं। आओ तकीए, इधर महाराज दुखियां की सेवा करते करते सच्चे पातशाह आप बीमार पै गए ते पलंगे उत्ते लेटे हुए हैं। महाराज के आले दुआले तुहाडे वर्गियां प्यार वालियां रूहां महाराज के चरनां विच बैठियां ने। सच्चे पातशाह जिथे रोगियां दे रोग दूर कर रहे हैं, उत्थे महाराज जो पलंगे उत्ते लेटे बीमारी की हालत में तुहाडे वर्गे प्यार वाले सिखां ने वेखे फिरदे बलूंदरे गए। भाई दरगाह मल, भाई गुरदत्ता जी बाबा बुढ़ा साहब की अंश विचों, भाई मती दास जी, भाई सती दास जी ते भाई दयाला जी ते एक महंत गुरबख्श दास ਜਿਹੜੇ महाराज के नाल तुरे सन। पंजोखरे तो वापस मोड़ दी सी संगत। ये 5-6 सिख महाराज के नाल गए सन। सारे सिख महाराज के कोल बैठे ने। सारे ने अखां विच जल उतर आया महाराज की हालत वेख के। महाराज कहते असीं हुण सचखंड प्याना कर जाना। जदों ये बोल सिखां दे कन्नां विच पए, सारियां दे हिरदे बलूंदरे गए भी महाराज की खुशी कित्थों माणांगे। भाई दरगाह मल ने महाराज के चरनां विच बेनती की, सच्चे पातशाह सानू हुण किहदे लड़ ला के चले हो। आओ सारा वेरवा जिहड़ा कविता विच मेरे पेश ज्ञानी जिहड़े ने साथी मेरे पेश कर लगे ने। मेरा साथ दे रहे ने ज्ञानी सिकंदर सिंह जी गाजीवाल,
ਵੀਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣਿਓ ਬੱਲੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਨੇ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਤਾਪ ਮਣੇ ਆਦੀ, ਗਾਲੀ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਨਾੜੀਆਂ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ। ਓ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਗਲੀ ਜਾਵੇ ਚਮੜੀ, ਭਾਰਾ ਹੋਇਆ ਰੋਗ ਛੂਤ ਦਾ ਮੌਤ ਵੇਲੀਆਂ। ਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ। ਰੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ, ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ। ਮਾਤਾ ਸੀਤਲਾ ਤਾਪ ਮੁਣੇ ਆਦੀ, ਗਾਲੀ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਨਾੜੀਆਂ ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ। ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਗਲੀ ਜਾਵੇ ਚਮੜੀ, ਛਾਲੇ ਪੈਣ ਤੇ ਗਲੀ ਜਾਵੇ ਚਮੜੀ। ਹੋਇਆ ਭਾਰਾ ਰੋਗ ਛੂਤ ਦਾ ਮੌਤ ਵੇਲੀਆਂ। ਵੇਲੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ। ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੌੜੇ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਰਾਂ। ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾਲ ਰੋਗ ਦੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਫੇਰੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਬਈ ਕਾਰ ਮੱਚੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਫੇਰੇ। ਰੋਰੂ ਤੇ ਆਵੇ ਕਿਤਿਓਂ ਦੱਸ ਪਈ ਤੇ, ਪਈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੱਤ ਕੇ ਵਹੀਰਾ ਆ ਗਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਕੱਟੇ ਰੋਗ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰ ਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਸਰਾਬ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਹੱਸ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਹਜੂਰ ਪਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਜਮਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲੀਏ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਲੇ ਪੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗ ਗਏ ਕੰਡੇ ਦਰਿਆ ਦੇ। ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਠੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ਣ ਵਸਾ ਕੇ। ਬਾਲਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈ ਛਾਲੇ। ਫੁੱਲ ਦੇਹੀ ਤੇ ਚਮਕ ਪੈ ਛਾਲੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਗਿਆ ਪਿੰਜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜੀ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇਰੀ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਲੇ ਪੀ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੜਕੇ ਪੈਰ ਦੇ ਬਕਾਲੇ ਬਾਬਾ ਦੱਸ ਕੇ ਧੁਨ ਜੋੜੀ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ। ਪੌਣੇ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਤਾਈ। ਪੌਣੇ 8 ਬਈ 8 ਸਾਲ ਉਮਰ ਬਤਾਈ। ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਚੇਤ ਸੁਦੀ ਬਈ। ਸੁਦੀ 14 ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ 1718 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਬੇ ਰਾਜੇ। ਦੇਹੀ ਛੱਡ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਬੇ ਰਾਜੇ। ਉਹ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਜੀ। ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਤੁਰ ਜੀ। ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਜਮਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੋ ਆ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜੇ ਬੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਇਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ।
मैं शब्दां 'च वड्डे भरा जिहड़े ने प्यो दी न्याई हुंदे आ, बाप दी न्याई। ये जदों वड्डे भरा अकल वाले होण, अपने छोटिਆਂ ਨੂੰ बाप वाला प्यार देण, वड्डे भरा वाला प्यार देण, सरकार देण, ते वड्डे भरा जिहड़े छोटे भरा ने फिर अपने वड्डे भरावां दा बाप वाला सरकार करन। ते जदों वड्डे अपने छोटिਆਂ ਨੂੰ ना समझण लगण ते फिर छोटिਆਂ ते साडे कोलों ही सिੱਖਣਾ ना, फिर सरकार नहीं बहाल हो सकती। ਜਿਹੜੀ सोच बाबा पिरथी चंद लैके तुरिया सी ना, ਉਹ सोच चलदी चलदी अज बाबे राम राय ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੀ है। 8वें पातशाह महाराज ਨੂੰ आण के सिखां ने दस्या, सच्चे पातशाह तुहाडे भरा ने तुहाडे बारे आ शब्द बोले ने, ते जिवें बाबे पिरथी चंद माड़ा करदा सी ते गुरु अर्जन देव महाराज ਨੂੰ सिखां ने आख्या, महाराज तुहाडा भरा तुहानू माड़ा बोलदा ते तुहाडा माड़ा करन दा यतन करदा। ते वेखो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह दी सोच। महाराज ने बाणी विच लिखिया, राख लिहो भाई मेरे को प्रभ अगे अरदास। एक भाई अपने छोटे भरा नूं खत्म करना चाहुंदा ते छोटा भरा रब दे चरनां विच अरदास करदा, महाराज मेरे भाई दी रखिया करनी ते इहनूं समत बख्शो। 8वें पातशाह महाराज कहण लगे, सिखो कुछ नहीं होया, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬੋਲ ਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੌਸਲੇ ਅਕਲ ਮਹਾਨ ਦਿੰਦਾ, नेड़े देगी दे फटकदा रोग नाही, सुंदर जिस्म ते गूढ़ ज्ञान देंदा, ओ काव वीरता वैद विज्ञान देंदा, ते दिल मोहन लई मिठी जबान देंदा, धरती तन शस्त्र बंदे आस वाले, ते बैंका बरकता सब भगवान देंदा। 8वें पातशाह ने अपने भरा दी बाबत एक भी माड़ा बोल अपने मुख विचों नहीं कढ़िया। राम राय हार गया, उन्हें आखिर रंगजेब बादशाह नूं आख्या, बादशाह हुण मेरा की होना चाहिए। बादशाह रंगजेब ने फिर 7 पिंड नूं देते, 7 पिंड जगीर वजों, जिन्हां उत्ते मुड़ के देहरादून वसिया। इहदी हालत मरिया किवें, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 3 ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਪਣਾ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚੇਟੜੇ ਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ 72 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾ ਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਸਨ। ਰੰਗਜੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਵੱਡੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਂਦਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। एक दिन ऐसा आया, ये जोग साधना विच बाबा राम राय बह गया, चौंकड़ा मार के बह गया, अपने प्राण इन्हें अपने शरीर विचों बाहर कढ़ लए। अपने घरवाली नूं हदायत की भी मैं किसी डूंघे कारज वास्ते चलिया, जिन्ना चिर मैं ना वा मेरे शरीर नूं छेड़िया ना जाए। वो सेवा विच बह गई, अपने पति का धर्म कमाउण वास्ते, बोल कमाउण वास्ते उन्हें अपनी धर्मबरता नूं निभाउण दा यतन कीता। इधर मसंदा ने वेखिया बाबा राम राय चढ़ाई कर गया, इनू किन्ने दिन हो गए ने, इहदी समाधि नहीं खुली, ये चढ़ाई कर गया, इहदा संस्कार कर देना चाहिए। इन्हां मसंदा ने एक छल किया, बाबे राम राय की जिउंदी देह का संस्कार करने का फैसला कर लिया। इहदे घरवाली नूं खबर हुई, उन्हें मसंदा नूं बहुत कुछ डकण का यतन किया कि मेरे घर वाला ते तुहाडा गुरु मैनू कह के गया, वो आ जाएगा, फिर वो गलबात कर लेनी, इस तरह ना करियो। पर इन्हां मसंदा ने अपनी मनमर्जी की, बाबे राम राय के घर वाली की एक भी गल इन्होंने पल्ले ना बन्नी, ते जिउंदे जी बाबे राम राय नूं अग विच पा के ते साड़ दिता गया।
ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਤੜਫਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਤੋਂ ਔਰਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਤੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿਰਵਾਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ 4 ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੀਏ ਰੱਬ ਦੇ ਰੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਰੇ, ਓਏ ਪੁੱਤ ਮਰਨਾ ਬੁੱਢਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਨਿਆਣੀ ਨਾਰ ਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਪਤੀ ਲੋਕੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਕਲੀਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਟੁੱਟ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਵਿੱਚ ਛਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਓਏ ਨੱਕੋਂ ਨੱਥ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਬੂਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜੰਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੰਦਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਚੱਲੇ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦ ਲਏ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਮਹਾਰੇ ਜਲ ਉਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਭਰਾਓ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਨਗਰ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ 9 ਦਾ ਡੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਰਾ ਚੌਧਰੀ ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਅਰਦਾਸ ਦਿਨ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਸ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ,
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ। 2 ਪਾਲਕੀਆਂ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ, 2 ਪਾਲਕੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਗਰ ਦਾ ਚਾਅ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਇਹ ਨਗਰ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 20-22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਨਗਰ ਦਾ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਓ। ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਸੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰੋ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਆਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਖੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੱਸਿਆ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਲੰਘੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪਲੰਘੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਂ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਬੇੜਾ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਇੰਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੰਡਦੀ ਹੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਈ ਇਸੇ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਘਰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਭੋਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਭੋਰੇ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਲੀਜਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਛੋਟੀ ਆ ਜਾ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਵੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਮਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਯਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਭੂਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਸਰਕਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਈ ਸਾਲ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਧੂ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਗਰ ਬਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਭਾਈ ਮਹਿਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਲੱਗਿਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟਾਰ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਜੇਬ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਨਾਵੇਂ ਸਰਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੋਲ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ, ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 13 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਮੱਲ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਵਾਰਗਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਜਾਗਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਾਰ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਭਰਾਓ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਢੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡਹਿ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਵੱਡਾ ਹਾਰਾ ਪਲੰਘ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਰਚਿਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ 500 ਮੋਹਰ ਸੁੱਖੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਚੜਾਵਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ ਵੀ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਡੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਦਾਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਬੁੱਝੀ। ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਨਾ ਬੁੱਝੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਓ, ਇਉਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਛਿਣਾ ਚੜਾਈ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਨੂਰ ਹਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ,
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਛਿਣਾ ਚੜਾਈ ਰੱਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਸੁਖਣਾ ਨਾ ਮੰਗੀ ਅੱਗੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿਸਿਆ ਨਾ ਨੂਰ ਹਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆਲ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਿਆਲ ਬਾਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਿਆਲ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਹੋਈ ਹੱਦ ਪੁੱਛਿਆਲ ਬਾਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਬਕਾਲੇ ਹੋਈ ਹੱਦ ਪੁੱਛਿਆਲ ਬਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਰਾਬ ਰਸ ਲੋਭੀ ਨਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਵਗ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਲਬਾਣਾ ਬੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਟੋਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਟੋਲਦਾ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੂਪ ਰੱਬ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਸਭ ਦਾ। ਰੋਟੀ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਕੇ ਭਲਾ ਮੰਗੇ ਸਭ ਦਾ। ਉਹ ਤੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਤਕਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕੇ, ਤਿਆਗ ਮਲ ਦੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਕੇ। ਤਿਆਗ ਮਲ ਦੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾਨਕੇ। ਓ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਦਾ। ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਬਣੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਾਣ ਰੱਖਦਾ ਬਣੇਵਾ ਜਾਣ ਕੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਮੀਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਅਮੀਰ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਹੈ ਮਾਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੰਕੇ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੰਕੇ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ। ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗੀ ਹੋਵੇ। ਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਵੇ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਮੱਲ, ਤਿਆਗ ਦਾ ਭਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ। ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਤੇਗ ਦੇ ਯੌਰ ਵਿਖਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆ, ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨੇ ਤਿਆਗ ਵਿਖਾਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਪ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ। 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਅਸਾਮ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਦ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਇਹ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇਤਰ ਮੂੰਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਮਹਾਰੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, 5 ਮੋਹਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੁਣੀਏ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬੱਲੋਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜੱਥਾ ਨਾ 17 ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਨੇ ਕਰ ਲੱਗਾ। रख 5 मोरा जाने वाया शीस है, हस के ते बोले श्री जगदीश है, हस के ते बोले श्री जगदीश है। ओ बाकी साडी सुखना नू किथे बादो रे, कर लो दरच लोको गुरु लादो रे, कर लो दरच लोको गुरु लादो रे। रख 5 मोरा जाने वाया शीस है, हस के ते बोले श्री जगदीश है, हस के ते बोले श्री जगदीश है। ओ बाकी साडी सुखना नू किथे बादो रे, कर लो दरची लोको गुरु लादो रे, कर लो दरची लोको गुरु लादो रे। देखिया कष्ट शरीर मेरे ते, मोटे उत्ते जख्म जहाज तेरे दे। देखिया कष्ट शरीर मेरे ते, मोटे उत्ते जख्म जहाज तेरे दे, मोटे उत्ते जख्म जहाज तेरे दे। आ पहुंचे असी झट जदों तो यारा दोरे, जदों तो यारा दोरे, पहुंचे असी झट जदों तो यारा दोरे, कर लो दरचे लोको गुरु लादो रे, कर लो दरचे लोको गुरु लादो रे। सानू कोई धन धरती दी लोड़ नहीं, नानक गुरु दे घर कोई थोड़ नहीं, नानक गुरु दे घर कोई थोड़ नहीं। ओ देता जदों अपना प्यार मादो रे, कर लो दरच लोको गुरु लादो रे, कर लो दरच लोको गुरु लादो रे। सुन के ते बच्चे ने निहाल हो गया,
सच्चे उपदेश दा कमाल हो गया, सच्चे उपदेश दा कमाल हो गया। ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਕਾਦੀ ਸੰਗ ਸਾਰੇ ਭਾਵੀ ਕਾ ਤੋਰੇ ਕਰ ਲੋ ਦਰਚੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ, ਕਰ ਲੋ ਦਰਚੇ ਲੋਕੋ ਗੁਰੂ ਲਾ ਦੋਰੇ। कोठे चाड़ फेरे पल्लू हथ चादर, नावा गुरु लब्बा तेग जी बहादुर, नावा गुरु लब्बा तेग जी बहादुर। परमंद पूत ने दिलो ओडा दोरे कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे, कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे। कतीता गुरु दी त्याग मल कोले है, बाकिया में सारे ही ठक्का दे टोले हैं, बाकिया में सारे ही ठक्का दे टोले हैं। कूड़ दिया इच्छा माना चो गवा दोरे कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे, कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे। कतीता गुरु दी त्याग मल कोले है, बाकिया में सारे ही ठक्का दे टोले हैं, बाकिया में सारे ही ठक्का दे टोले हैं। इन्ना दिया मंजियां, इन्ना दिया मंजियां, इन्ना दिया मंजियां हुने चका दोरे कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे, कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे। फेर आजा पल्लू, फेर आजा पल्लू दौड़ आईया संगता, गुरु के सिखानू चाड़ कईया रंगता, गुरु के सिखानू चाड़ कईया रंगता। बैंका आखे दुई दिल्ली तो गवा दोरे कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे, कर लो दरचे लोको गुरु ला दोरे। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਉਹ ਪਾਰੀਆ ਸੁੱਖ ਕੇ 500 ਤੇ ਹੁਣ 5 ਰੱਖ ਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਵਾੜ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਝੋਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝ ਲਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੱਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਉਹ ਲੋਕੋ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੇ, ਆਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮਸਿਆ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖਾਈ ਸੀ ਅਜੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਰੱਖ ਕਰਕੇ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਡਟ ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਦੋਂ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਛੰਦ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਛੰਦ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਧਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਛੜੀ ਆ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਆ।
ਚੌਥੀ ਕਵਿਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਆ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੰਗਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸੀ, 14 ਜਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟੇਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਬਨੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਦੁਬਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਬਨੇ ਕਰ ਲੱਗੇ, ਸੁਣੀਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਲਾਇਆ। ਓ ਮਤ ਦਾ ਤਕਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੰਗ ਕਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਖਤ ਬਿਠਾਇਆ, ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਲਾਇਆ। ਓ ਮਤ ਦਾ ਤਕਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਮਤ ਦਾ ਤਕਲਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਤੰਗ ਕਰੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਾਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਬਰਬਾਦ ਕਿਸਾਨੀ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੀ ਜੋਰ ਜਵਾਨੀ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਓ ਨਸੀਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਆਓ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ, ਬੁੱਢੜੇ ਬਾਪੂ ਬੁੱਢੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਹਾਵਾਂ। ਆਇਆਂ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਲੀਡਰੋ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ ਲੀਡਰੋ, ਪਰਜਾ ਦੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਆਓ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਛੱਡ ਰਜਾਈ, ਲਾਉਣ ਤੁਰੇ ਕਣਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸਹਿਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖੇ ਕਹਾਣੀ। ਆਓ ਜੇਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਿੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਜਿੰਦਾ, ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ ਤੰਦ ਜਿੰਦ ਪਰਾਨੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਓ ਜੇ ਨਾ ਲਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੀ ਹੋ ਜੂ ਕੁਰਕੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਡਿੱਗ ਜੂਗੂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਕੀ। ਆਓ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ, ਅਸਲੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਪਛਾਣੋ, ਅਸਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣੋ। ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ। ਜੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਪਰਲੋ ਆਜੂ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਲੀ
ਦੁਨੀਆ ਕੋਪਾ ਹਨੇਰਾ ਛਾਜੂ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ ਬੱਲੋ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੇ ਅਪੀਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਿਲ ਭਰਮ ਭਲੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਈਏ ਵਤਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਓ ਗਿੱਲ ਸਿਕੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਜਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀਰੋ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪਛਾਣੋ ਤੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਭੇਜਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਦਾਸ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਵਾਲੀਏ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।